Hello, friend. Good morning and welcome all of you in my self-talking journey, day 334. So, last 11 months, consistently continue this self-talking journey. So, thank you to the God. And I think we all want to grow in life, and we all want to do something really excellent, and we work for that. But somehow uh, we are facing lots of problem challenges, and I think uh, we have few people who has the guts to overcome all those challenges. Yes, and we cross all those challenges. But I think by changing our lifestyle, by changing our attitude, by changing our mindset, by changing our belief system, and, and actually we can overcome all the challenges and problems. And personally, by applying all those things, I am getting benefited, and I want the, everyone they are getting success of their life by just apply the simple steps. What I am encouraging everyone, that is at least 15 to 20 minutes for their body, soul, mind. Actually, few things we can't control, but few things we have a control. But most of the time we are focusing on the outside. We are trying to change the external things which we don't have control. And that is the reason we are uh, frustrated, upset. But rather than that, if we just focus on ourselves at first, and try to change what we can do better, and to control our mindset, thought process, belief system. Actually, if we achieve a lot. Not I am able to achieve. Actually, I am helping to achieve something excellent into my family. In my organization, I create some true value. In society, I am able to contribute. So that's why I am saying everyone that each and every day, at least 15 to 20 minutes is spent for our body, soul, mind. We all know body is the vehicle. Based on that, we achieve our dream life. If we achieve, if we can achieve everything what we want to achieve actually. Eh, So, health is wealth, but somehow we are procrastinate. We are prioritize some other things. We not prioritize the health and our mind. And actually, if we control our mind, then we solve the most of the 70% problem we can solve by controlling our mind. And if we channelize our thought process, right mindset, and it's not possible in one day. It's not luck. It's a continuous process when we trained our mind, and it is nothing difficult. uh, just doing some daily prayer. তো আমি হচ্ছে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য, এবং সেখানে আমি যেটা ডেলি রিচুয়াল, সেখানে এ, যে আমি যে কথাগুলো বলি, প্রথমে আমি জাস্ট বলতে হয় বলে বলতাম, কিন্তু পরে যখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমাদের এর যে ধর্ম বা বিভিন্ন ধর্ম, প্রত্যেকের কিন্তু একটাই মোটিভ, কি করে আমরা আমাদেরকে নিজেদেরকে সেলফ অ্যাফার্মেশন বলবো। যেমন আমি জাস্ট আমার এখানে যেটা বলি প্রতিদিন, ওম ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম কুল মালিক রাধাস্বামী দয়ালের চরণে প্রণাম জানায়, জব দানা তুই আরম্ভ করিতে হবে। আমি অক্রোধী। আমি অক্রোধী মানে আমার মধ্যে ক্রোধ নেই। হ্যাঁ, হয়তো আমি ক্রোধী, কিন্তু আমি যখন নিজেকে প্রতিদিন বলবো আমি অক্রোধী, এবং সেটা যদি আমি আমার জীবনে প্রতিদিন অ্যাপ্লাই করতে থাকি, কারণ আমরা যেটা বলি আমরা সেটাই হয়ে যাই। আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমার মধ্যে মান অভিমান। সাধারণত আমরা কি মান অভিমানের জন্য আমরা নিজেদেরকেও দুঃখী, আপসেট করে ফেলি। কিন্তু যখন আমরা সেই মান অভিমানের ঊর্ধ্বে যেতে পারবো, যে স্পিরিচুয়াল জিনিসের ঊর্ধ্বে যেতে পারবো, তখনই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই প্রকৃত জীবন দর্শন যেটাকে বলে এই স্পিরিচুয়াল ফ্রিডম। কারণ যেখানে হার জিত সবকিছুই একই রকম, যখন এই জায়গাটায় পৌঁছাতে গেলে এটা একটা সাধনা। আর এই সাধনা কিন্তু প্রতিদিন করতে হয়। আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি নিরলস। হ্যাঁ, আমি যে কোনো কিছুর মধ্যে নিরলস প্রচেষ্টা, আমি আমার প্রচেষ্টা ছাড়ি না। হতে পারে সেখানে অনেক ফেলিওর হতে পারে, আমি নিরলস। কাম লোভ জিত বসি, হতেই পারে আমি কামনার বশবর্তী, আমি লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু করছি।
এবং হার জিত আমাকে যথেষ্ট করে। কিন্তু আমি যখন প্রতিদিন বলবো যে আমি অগ্রদী, আমি অমানি, আমি নিরলস, কামলোভ জিতবশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, আমি আমার ইষ্ট দেবতার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করেছি। এই আমি অপ্রতিভ, আমি অমানি, আমি নিরলস, কামলোভ জিতবশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, আমি সেবা করি। হয়তো আমি করি না কিছুই, কিন্তু যখন আমি প্রতিদিন বলবো এবং তার সাথে অল্প অল্প করে যখন সেবার মানসিকতা, সেটা প্রথমে ফ্যামিলি থেকে শুরু করবো, তারপরে হয়তো সেটা অর্গানাইজেশনে কারো হেল্প করা, কারো আমাদের সোসাইটিতে কারো, ছোট ছোট স্টেপ দিয়ে। তো তখনই কিন্তু আমাদের আসল যে চেতনা বা আমাদের যেটা নিজের মধ্যে যে জিনিসগুলো সেটার কিন্তু আসবে এমনি। আর এটা কখনো একদিনে আসবে না, এটা কোনোদিনও এরকম না যে কেউ একটা ম্যাজিক্যাল উইন সলভ আর সেটা হয়ে যাবে। এটা প্রতিদিন যখন আমরা আমাদের জীবনে যখন এটা অ্যাপ্লাই করব, আমি অপ্রধি, আমি অমানি, আমি নিরলস, কামলোভ জিতবশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অস্থি বৃদ্ধি যাদন পরমানন্দ, উদ্দীপ্ত, শক্তি সমৃদ্ধ, তোমারই সন্তান, প্রেমপুষ্ট, চিরচেতন, অজর অমর, আমায় গ্রহণ করো, প্রণাম লও, জীব জগৎ। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা সেলফ অ্যাফার্মেশন এগুলো ইংলিশ টার্ম অনেক, আমরা এখন অনেক কিছু জিনিস অ্যাড করছি, কিন্তু এগুলো আমাদের যে ধর্ম বা সংস্কৃতি তার মধ্যে কিন্তু অলরেডি ইনহেরিট আছে। তো যাই হোক, তো আমরা আমাদের এই এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমরা যদি প্রতিদিন বিজ্ঞানের সাথে করি, তো আমরা অনেক কিছু নিজে করতে পারি। নিজেরা সেই, কারণ আমরা আজকে জানি না কি করে ডিল উইথ ক্রিটিসিজমকে আমরা ডিল করতে জানি না। এক ফেলিয়ার আসলে সেখানে ভেঙে পড়ি, আপসেট হই। কিন্তু যখন আমরা স্পিরিচুয়ালি পাওয়ারফুল হয়ে যাবো, তখন কিন্তু আমাদের কাছে হার জিত এটাকে কি করে ডিল করতে হয় খুব সুন্দরভাবে আমরা সেটা শিখবো, এবং সেখান থেকে কি করে বাউন্স ব্যাক করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। কোনো হার বাধা সে সবই আপেক্ষিক, সময়ের অপেক্ষা। তো আমরা সেই জায়গা থেকে সামনের দিকে মুভ করতে পারবো। আর যেটা আমাদের সব থেকে বড় জিনিস, যে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু লাইফ ম্যানেজমেন্ট। আমরা বলি টাইম ম্যানেজমেন্ট, টাইম নেই, কিন্তু আমরা যখন সেটা প্রতিদিন অ্যাওয়ারনেস, আমাদের প্রতিদিনের গোল, একটা লক্ষ্য, এবং সেটাকে যখন আমরা আহ, এই মানসিকতা নিয়ে করবো, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু লাইফ ম্যানেজমেন্ট, তখন কিন্তু আমরা নিজেদেরকে একটা আলাদা বেটার ভার্সন। আমি যে যে জিনিসগুলো বলি সবটা জিনিস খুব ইজি জিনিস, কিন্তু খুব সিম্পল নেই। হয়তো সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা, একটু প্রেয়ার করা, তারপরে নিজের লক্ষ্যে জীবনটাকে শুরু করা, দিনটাকে শুরু করা। সেটা আমিও মাঝে মাঝে ফেলিয়ার হয়ে যাই, বা কোনো সময় হয়তো সেটা শরীর খারাপ হতে পারে বা কোনো আলাদা প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু ইটস ন্যাচারাল। কিন্তু আমরা সেই জায়গায় থেমে গিয়ে সেটাকে আজকে থেমে থাকবো না, আমরা সেখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাব, এবং প্রতিটাকে আমরা জীবনের এক্সপিরিয়েন্স নেব। সব থেকে যেটা যারা সাকসেসফুল পিপল, দে লার্ন ফ্রম আদার মিস্টেক, দে লার্ন ফ্রম আদার এক্সপিরিয়েন্স। তো আমাদের জীবনে প্রতিদিন যেটা অ্যাডপ্ট করা উচিত, যে এই উম, আহ, কি করে আমরা ভালো কোনো বুক পড়ে বা ভালো কোনো কারো কোনো কিছু আজকে এখনকার দিনে আমরা ইউটিউবের জামানায় আছি, আমরা কি করে হাউ টু লার্ন and many more things from other sources. It may be YouTube University, and not listening will work. We have to be applying each and every day. How much we apply that, how much we are taking action, that creates us the difference. So each and every day when we make a ritual, and we do the same thing consistently, but the right thing, we have to be identify what is right, what is wrong. For that, what we need, that is mentor, true mentors. Actually true mentors are, they guide us if we move in wrong direction. They help us to reach our destination. And so each and every day when we live our life with a contribution mindset, how we create true value to the society, to family, to a organization, everywhere, then we can make a better version. So each and every day, if we just 1% in formula, that means how we create a true value that make us different, and that is very very important. And I think nothing is impossible. আর সব থেকে যেটা বড় জিনিস, এই যে সবচেয়ে বড় রোগ ক্যা কাহেঙ্গে লোক, তো আমাদেরকে লোকের কথাটা কে কি ভাববে না করে আমাদেরকে প্রতিদিন কিছু অ্যাকশন, যেটা করলে আমার ভালো হবে, আমার সমাজের ভালো হবে, ফ্যামিলির ভালো হবে, সেই জিনিসগুলোকে করা উচিত। হতেই পারে সেখানে হার, কিন্তু সেই হার থেকে কিন্তু আমরা যে লার্নিংটা করবো, সেটাই কিন্তু আমার জীবনের জলপথে এ, আহ, সাফল্যের সিঁড়িকাঠি হবে। আর আমি যখন আজকে আমার আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমি যখন দেখি, তখন অনেক অনেক প্রবলেম, অনেক
উম, কিছু যে সময় হয় অনেক কিছু প্রবলেম মনে হতো যে সেই প্রবলেমকে হয়তো ওভারকাম করতে পারবো না, কিন্তু আজকে আমি জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমি সেই প্রবলেমগুলোকে দেখি, আর তখন মনে হয় যে এই সেই প্রবলেমগুলো যদি আমি ওভারকাম না করতাম এবং সেটাকে যদি রিয়েলাইজ না করে যদি সামনের দিকে এগিয়ে আসতাম, তাহলে কিন্তু আজকে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। তো অনেক সময় অনেক প্রবলেম চ্যালেঞ্জেস সেটা কিন্তু আমাদের ভালোর জন্যই। তো আজকে যদি আমরা প্রবলেমগুলোকে যদি কানেক্ট দ্য ডট করি, তো সেটা কিন্তু আমাদের জীবনের একটা ভালো প্রতিটা প্রবলেম সমস্যা আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে এবং নতুন ভাবে নিজেদেরকে জানতে বুঝতে সাহায্য করে। তো প্রবলেম সবকিছু টেম্পোরারি এবং সেটা থেকে আমরা অনেক কিছু লার্নিং করে এবং রিপিটেড যাতে মিস্টেক না করি সেদিকে আমাদেরকে থাকতে হবে। তো যাই হোক, I wish all of you stay healthy, happy. Thank you so much. Bye bye. Take care.